So, good evening, everyone. A very warm welcome to each one of you joining us for this special evening, Jab She Led, an initiative under Stree Her Voice series by JCA Triprayar. It is my absolute privilege to chair this session dedicated to celebrating leadership, resilience, and the transformative power of women in the JCI movement. Today is not just another program, it is a tribute, a celebration, and most importantly, a learning opportunity. We gather here to honor six exceptional lady presidents from across Kerala who led their local organizations through 2025 with distinction, dedication, and remarkable results. These are leaders who didn't just hold positions, they shaped journeys, transformed communities, and inspired countless others along the way. From Zone 19 to Zone 28, we have with us tonight trailblazers who have championed social entrepreneurship and sustainability, empowered youth and strengthened organization structures, conducted impactful community initiatives, brought recognition and awards to their LOs, and above all, exemplified what true leadership means in JCI. Allow me the honor of welcoming our distinguished guests this evening. First, from Zone 19, JCN Nileshwar, JFM Sangeeta Abhay, the 51st and First Lady President of our LO. A social entrepreneur and a sustainability advocate, Sangeeta ma'am is the founder and CEO of evworld.com, working with over 300 weavers and artisans and 800 plus women entrepreneurs across 6 Indian states. Her recognition includes the prestigious Global Female Entrepreneur Award 2022 by JCI Hong Kong. Sangeeta ma'am, a warm welcome to you. From Zone 21, JCI Balu Sheri, JFM Amina Kuti PM, our 2025 LO President, who is set to become Zone Director Lady JC in 2026. A Public Relations Officer at Government Taluk Hospital, co-founder of Safami Happiness Hub, JCI India Zone Trainer, and NLP Grandmaster. Amina Kuti ma'am brings a unique blend of public service, entrepreneurship, and leadership development. Welcome, ma'am. Also from Zone 21, JCI Ramanatukara, JFM Chanisha K, whose JCI journey began in 2012 and culminated in her presidency in 2025. Under her leadership, the LO hosted Zone Conference Anandam, organized the 2-day residential program Ascent for children, and implemented the OLOSP napkin incinerator project. Chanisha ma'am, we are delighted to have you with us. From Zone 22, JCI Vilakkumadam, JCHGF Nancy Georgie, our 2025 President and current Zone Director JJ for 2026. Best Performer at Lords 2024 and Presidential Academy 2025, Nancy ma'am formed the first JJ wing in Vilakkumadam and has been instrumental in youth empowerment. A Speechcraft graduate with strong organizational commitment. Welcome, Nancy ma'am. From Zone 28, JCA Tavanur, JCHGF Sunila Ranjit, who rose through the ranks from Treasurer in 2022 to President in 2025, bringing administrative precision and communication strength as a Speechcraft 2025 graduate. Sunila ma'am's disciplined and progressive leadership style has been exemplary. Welcome, ma'am. And finally, from Zone 20, JCI Triprayar, our very own JFP Krishna TS, whose journey is nothing short of extraordinary. At just 11 years old, she represented India as a junior JC ambassador at the Asia Pacific Children's Convention in Fukuoka, Japan. She has attended 10 NatCons, 5 Asia Pacific conferences, and 5 World Congresses. As 2025 President, her LO secured 4 outstanding awards at MidCon, 9 awards at ZoneCon, including Outstanding LO and Outstanding LO President, and 3 awards at NatCon, including the 100% LO Efficiency Award for Zone 20. The LO was also endorsed by JCI India for 2 projects at the World Congress Awards. Currently serving as Zone Coordinator G&D, JCI Foundation Zone 20. A commerce graduate with an MBA in finance, pursuing hotel management, and the cherished daughter of 2014 past World President JCI Senator Shine Bhaskaran and First Lady JCI Senator Dhanya Shine. Krishna, welcome home.
These remarkable leaders have championed social entrepreneurship, empowered youth, strengthened organizational structures, conducted impactful community initiatives, brought recognition and awards to their LOs, and above all, exemplified what true leadership means in JCI. The purpose of this session goes beyond celebration. We want to learn from their experiences, understand the challenges they overcame, hear about the victories they achieved, and carry forward the lessons they have to share. Leadership is not about the title, it's about the impact you create, the lives you touch, and the legacy you leave behind. Tonight, we will hear from leaders who embody this philosophy. I want to extend my heartfelt thanks to our distinguished guests who have graciously accepted to share their journeys, the organizing team of JCI Tripurayar for conceptualizing this meaningful program, all zone officials and members joining us tonight, and to every participant who believes in the power of collaborative learning. So dear friends, good evening. ഈ ഒരു ജെഫ് ഷീ ലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ പുതുമയാർന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സിദേശ് എന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോൺ 20ക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയ ഒരു അഭിമാനമാണ് ഈ ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമും പുതുമയാർന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മൾട്ടി അല്ലെ, നോർമലി ഒരു സോണില് മൾട്ടി യെല്ലോ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കാറ്. ഇത് മൾട്ടി സോൺ ലെവലിലേക്കൊക്കെ, നാഷണൽ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പല പ്രോഗ്രാമുകളും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തില് അത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഈ ഒരു മീറ്റിംഗും ഏറ്റവും മനോഹരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. Before we begin, I want to acknowledge someone very special who will be guiding us through this evening. Our moderator for tonight is none other than JCI Senator Nirmala Parameswaran, who herself was the first lady president of JCI Tripurayar. Her experience and insights make her the perfect person to lead tonight's conversations and introductions. With great respect and anticipation, I now invite our esteemed moderator, JCI Senator Nirmala Parameswaran, to take us forward through this inspiring evening. Nirmala ma'am, the session is yours. Thank you all. Let's make this an evening to remember. Thank you, Chair. And wow, what an introduction to these great trailblazers. So without wasting much time, we'll continue. I think you all have got 5 questions. We will be asking 1 question each, and everyone gives their viewpoint to that question. Okay? Now, just because of the constraint on time, we request you all to keep it as brief as possible. Okay? So shall we start? Give me a thumbs up if you all are ready. Okay, so here we go. The first question of the evening is, Jab she took the toughest call. All presidents have challenges. Now, as lady presidents of your LO, during your presidency, which decision truly tested you as a leader? And what did that moment reveal about your inner strength? Krishna, home leader, you start. So then the others can follow. Thank you so much, Nirmala ma'am. Stepping out of my comfort zone was one of my biggest testing points in my journey. Leading JCI Tripurayar, an LO shaped by strong leaders before me, was not a simple responsibility. It wasn't one single crisis that tested me during my year. Expectations were high, but the time and resources provided were often limited. Many decisions had to be made quickly, knowing that a decision that I made often may not affect the success of the program, but it may affect the people's emotions and motivation. That awareness made every decision heavy, yet even more beautiful. The main test for me was, I think, if I could maintain a steady flow of responsibilities and maintain a consistent balancing and to remain calm even when challenges surrounded me. Tanisha ma'am. Thank you, ma'am. എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എനിക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു 2 പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയപ്പോഴാണ്.
ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അസെന്റ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി, വെന്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്തു, ഫാക്കൽറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്തു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയായി. പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തലേദിവസം ഉച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്ക് 16 രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഒരിക്കലും മാറ്റിവെക്കാൻ ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നടത്തണം. പക്ഷേ ഒരു 80 കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് 16 കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രസിഡന്റ്സിനെയും ZGP മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മളെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ഒരു 63 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ വെച്ച് നടത്താൻ സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതെനിക്ക് ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും എൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലോയില് EPS നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ EPS നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സോൺ ട്രെയിനർ ഉണ്ട്, ഹരീഷ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സാറ് നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല, ദുബായിലാണ് സാറ്. അപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് സാറിനെ വെച്ചിട്ട് നടത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു 15 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഏകദേശം റെഡിയാക്കി വെച്ചു. സാറ് വരുന്ന സമയത്ത് നടത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ സാറ് വന്ന ഒരു 1 വീക്കിനകം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആളുകളെ വിളിച്ച സമയത്ത് അതിൽ ഒരാൾ പോലും അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമും മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു 28 രജിസ്ട്രേഷനോട് കൂടി 23 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ വെച്ചിട്ട് EPS നമുക്ക് അതിഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഒരു വലിയ സക്സസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. Okay, Sangeeta ma'am, let's hear from you. Good evening all. And first of all, I would like to congratulate JC Tripaya for this wonderful program. അത് വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഒരു വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷം അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു, ആൻഡ് താങ്ക് യു നിർമ്മല പരമേശ്വരൻ മാം ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ JCI പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ ഇൻ ഷോർട്ട്, ഒരു 15 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ JCI-ലുണ്ട്. ഒരു JSRET ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ JCI നീലേശ്വരത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് അതർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ കൂടിയാണ്. അപ്പം ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് 2025 JCI പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പം അതൊരു പുതിയ കാര്യം ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഒരു ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ളത് 51ാമത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ JCI നീലേശ്വരത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു. 50 വർഷത്തിന് ശേഷം, ഭരണത്തിന് ശേഷം 51ാമത് ഒരു ലേഡി പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടു. പക്ഷെ അത് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ വാമൻജി ഇരുന്ന ഒരു ചെയറിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ 2 വർഷം ബാക്കോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം 2022 JCI-യുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലോബൽ ഫീമെയിൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അവാർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർമാലിറ്റീസിലൂടെ 3 months കടന്നു പോയപ്പോൾ വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ്, പ്രസന്റേഷൻസ്, ഇന്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതും, പിന്നെ JCI ഹോങ്കോങ് പോലുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും, ഒരു JCI മാനേഴ്സിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അതുപോലെ ഒരു 220+ കൺട്രീസ് എന്നുള്ള ഫീമെയിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ അവര് ബിഡ് ചെയ്തൊരു അവാർഡ് കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി അവസാനം ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അവാർഡ് വിൻ ചെയ്തപ്പം വേൾഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഫൈനൽ പിച്ചിൽ എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ
ആ ഒരു മൊമെന്റിലൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള വലിയൊരു മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പോയിന്റ് നമ്മളെ പല സ്ഥലത്തും ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പലരും അവരുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അവാർഡ് വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വലിയൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലോയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന വഴി പറയാം. താങ്ക് യു. Okay, that was wonderful. Nancy, okay, let's hear from you. Okay, first of all, thank you for inviting me for this session. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പരിപാടികളിൽ ഒരു ലീഡറായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സ് അങ്ങനെ പല പ്രോഗ്രാമിനും ലീഡറായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സായി പല പ്രോഗ്രാമുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഓൺ സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മള് എല്ലാവരും ആ ഒരു അപ്പൊ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവരോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് അതും പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം എന്നെക്കാട്ടും ഇളയ ഒരാൾ മുതൽ എന്നെക്കാട്ടും എത്രയോ വയസ്സ് മുതിർന്ന ഒരാളുമായി എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. കാരണം അവര് അതും കുറെ ആൾക്കാരെ ഈ പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയവർ കൂടി ആകുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പുതിയൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആയിട്ടൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്റെ എല്ലോ കുറച്ച് ഇപ്പം കൂടുതലും പ്രായ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ. അപ്പം എനിക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക, ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്തൊരു കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ വാങ്ങിക്കുക എന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എല്ലോ എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, എല്ലോ നിന്നു പോകരുത്, എല്ലോ പക്ഷെ ഭംഗിയായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക, എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച്, അതായത് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പാടില്ല, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. എങ്കിൽ പോലും റെക്കഗ്നീഷൻ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് ഞാൻ. സോ എല്ലാരെയും പ്ലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കല്ലോ ലീഡർഷിപ്പ്. എനിവേ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ബട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്. That has tested me the most. Good. Sunila, can we hear from you please? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മള് ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊരു 1 year ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ആ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ ജോലിയും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അതിനിടയിൽ ഈ നമ്മുടെ JCIയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ എല്ലോയിലുള്ള പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ്സ്, IPPമാര്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നല്ല ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഹെൽപ്പായിരുന്നു അവര്. അവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു വർഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം തവനൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ 28 തവനൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. ഗ്രാമപ്രദേശത്തില് നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഡ്യൂസ് ഭയങ്കര ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഡ്യൂസിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയും നമ്മളടുത്ത്. അപ്പോ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ March 10 നമുക്ക് ഡ്യൂസ് അടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വരെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സമയം കടത്തിവിട്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം 37 ഡ്യൂസ് ഞാൻ അടച്ചു. 37 ഡ്യൂസ്, അതായത് 37 മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡ്യൂസ് ഞാൻ അടച്ചു. കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ആദ്യം അടച്ചെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എനിക്കത് ടാലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. എന്തായാലും പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, ഇപ്പൊ മുകളില് 1-2 മേഡങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ പരിപാടി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളാണ്. ഒരു ട്രെയിനർ വരണം, അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതിലുപരി നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പന്റിനെ തിരയുക, അവരെ ആഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ടാസ്ക്. എന്തായാലും ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. എന്തായാലും ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയാം. അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എന്റെ പേര് ആമിനക്കുട്ടി. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ബാലുശ്ശേരിയിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2025 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജോലിയിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ഉള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു.
ആ സമയത്താണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ റോളും കൂടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും ഹാർഡായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മള് ലോല ലീഡേഴ്സിനോടൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പലതവണ മീറ്റിംഗ് കൂടി, പക്ഷെ അവസാനം അത് എന്റെ തലയിൽ തന്നെ വന്നു. പക്ഷെ സോണിൽ നിന്നുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് ഈ റോൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത് നോ പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ, ആ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും ലീഡർഷിപ്പിലോട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. ശരിക്കും 2025 വർഷം ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തതാണ് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നു. We go to the second question. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഗ്രേസ് ഉണ്ട് ലേഡീസ് ആവുമ്പോൾ. അപ്പൊ പ്രഷർ വരുമ്പോ when pressure met grace, ചില മനസ്സൊക്കെ നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ദാറ്റ് നോ വൺ സോ, വേറെ ആരും കാണാത്ത ഒരു പ്രഷറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഹൗ ഡിഡ് യു ഹോൾഡ് യുവർ സെൽഫ് ടുഗെദർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ലീഡ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഡിഗ്നിറ്റിയോടുകൂടി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ? സോ സുനീല, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് നൗ. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അല്ലെ? സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ടാവും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോണിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ് വേണ്ട, ഒരു വിശ്വാസം വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ടീമിനോടാണ്. ആ ടീമിന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടീമിനോട്ടൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കൊരു ധൈര്യം, നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ധൈര്യം തരാൻ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, എല്ലാ സമ്മർദ്ദങ്ങളും, അതിനിപ്പോ ഫാമിലി ലൈഫിലായിക്കോട്ടെ, JCA ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കൊരു ധൈര്യം തരാൻ നമ്മളുടെ പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി. ആ ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് ധൈര്യം തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും. ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Tanisha, let's hear from you. മാം, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടൊരു പ്രഷർ അങ്ങനെ തോന്നിയത്, എനിക്ക് സോൺകോൺ ഞങ്ങളായിരുന്നു ഹോസ്റ്റ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് മുതലേ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈറ്റിലാണ് അധികം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം മക്കളെ വിട്ടേച്ച് പോവുക, അതൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയത്. അതിന് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തത്, എനിക്ക് ഈ വർഷേ കിട്ടുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട്, അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഞാൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു, ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് മെയിനായിട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. Okay, Nancy. എനിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രസിഡൻസും പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കും നമ്മൾ ലേഡീസ് ആയാലും നമുക്ക് വൈകിട്ട് യാത്രകൾ പോകുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ഈ പ്രസിഡൻഷിപ്പിൽ എന്നെ സഹായിച്ചത് എന്റെ ഫാദർ തന്നെയാണ്. എന്റെ ഫാദർ ഒരു JC ആണ്. എന്റെ ഫാദർ JCA ഭരണങ്ങാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അത് നിന്ന് പോയപ്പം ഇവിടുത്തെ JC വിളക്കമാടത്തിന്റെ ആളുകൾ വന്ന് ക്ഷണിക്കുകയും, അപ്പം അതിലൂടെ JC വിളക്കമാടത്ത് വന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ഫാദർ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ JCയെ കണ്ടു വളർന്ന വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ. ഒരു എന്താണ് JC എന്ന് കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ട് JCയോട് അത്രയും ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും കൂടിയാണ് JC മെമ്പർ ആയതും പ്രസിഡന്റ് ആയതും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും, ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വൈകിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ കൂടുതലും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്റെ ഫാദർ എന്റെ കൂടെ വരും. അങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടുതലും. പിന്നെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ്, അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ്സ്, എല്ലാവരുടെയും ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യവും ഞാൻ ഇപ്പൊ ലോർഡ്സിൽ ഒരു സംശയം വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കും, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ LOയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്റ്റ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, ഷിജോ സാറ് കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ LOയിൽ തന്നെ ഇതിപ്പം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു JC ആയി പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു. അപ്പം എന്റെ IPPക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നതായത് പുള്ളിക്കാരിയും എന്നെ അതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷനിൽ വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുക, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യം നടക്കുക എന്നുള്ളതിനൊക്കെ. മറ്റൊരു മെയിൻ കാര്യം, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റാർ ഞങ്ങളായിരുന്നു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്കൊരു നോർമൽ ഇത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ താമസിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് അയ്യോ എങ്ങനെയാ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ഞാൻ കണ്ടത് പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സോണിലെ എല്ലാ പ്രസിഡൻസും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഐക്യവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രസിഡന്റ് പറയാം അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളടത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ എവിടുന്നാ വരാത്തത് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം, പറഞ്ഞാൽ മതി, കൊച്ചൊരു വോയിസ് ഇട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ പുറകെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മെയിനായി നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രഷർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്, നമ്മളെ അതേപോലെ സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷനും കൂടെ. ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. നമ്മൾ രാത്രി ഇത് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും, ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രേസ് ഇസ് നോട്ട് എ വീക്ക്നെസ്, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെങ്ത്. സോ ഇറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ. ചില ആൾക്കാരോട് എമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ട് അവരോട് അതിന്റെ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേ വിൽ കം നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട്, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി അവർ നമ്മളോട് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. സോ ദേ ഓൾ ഹെൽപ്പ് മീ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു ഡിയർ. സംഗീത? ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു കേസില് എന്റെ ലോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്, നീലേശ്വരത്ത്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജില്ലയിലേക്ക് പോയി പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊരു പ്രസിഡന്റിന് ഇവിടെയുള്ളവരിൽ അതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഹസ്ബൻഡ് തൃശ്ശൂരാണ്. അപ്പോ അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്റ് JC ആണ്, 25 ഇയേഴ്സിന് മേലെ JC നീലേശ്വരത്തിന്റെ മെമ്പറാണ്. 2017 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് JCI മെമ്പർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവാർഡിയാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വലിയൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ട്, ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല, എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ വന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് എന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു, പക്ഷെ ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിനെ കണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി പ്രസിഡന്റ്, 51ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ ലോയുടെ അപ്പം അതെനിക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഭാഗ്യവും ഒരു സമയത്ത് അതൊരു വലിയൊരു ചാലഞ്ചും പ്രഷറും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നു പോയവര് ചെയ്തു വെച്ചതിനേക്കാൾ ഒട്ടും മോശമാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഞാൻ പബ്ലിക്കിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ലോയിലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവരും JCIയുടെ പ്രോഗ്രാംസിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മളുടെ മെമ്പേഴ്സിന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കറണ്ട് ഇയർ LGBക്ക് അത് പ്രധാനമായിരിക്കും. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ മെമ്പേഴ്സിനെ മാറി ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഞാൻ കൂടുതലും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് സൊസൈറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരിലെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോ അത് ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് ടഫാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് പ്ലാനിങ് കുറച്ച് മുമ്പേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് പ്രൊമോഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോഗ്രാമിന് പബ്ലിക് എത്തും എന്നുള്ളത്. അതിനി ഏത് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും, അതേ ട്രെയിനിങ് ഏരിയയിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ, ബിസിനസ് ഏരിയയിലെ പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ, ആ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വനിതകൾക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ, ഏതായാലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു പൂളിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രൊമോഷനൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാർ എത്തും. അതിനുള്ള തെളിവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിലെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. JCI നീലേശ്വരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു സ്കൂളുണ്ട്, അതൊരു ട്രസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അതത് വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റിനും ടീമിനും വരും. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ CAPP സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പരിശ്രമിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം.
അപ്പോ പലപ്പോഴും അത് പല രീതിയിലും അത്ര ലൈറ്റാക്കി പലപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ CAPP പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം. എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർലമെന്ററി പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് JCI എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ജനറൽ ബോഡി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് ആയാലും മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ആവുമ്പോഴും ആ പാർലമെന്ററി പ്രൊസീജിയറിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാംസും മീറ്റിംഗ്സും നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ്ലിയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. എനിക്കൊന്ന് അത്യാവശ്യം മോഷൻസും മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ JCI നിലയത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാ മൂവ്സും കാര്യങ്ങളും മോഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനൊരു ബിസിനസ് ഈവന്റ്, വലിയൊരു ബിസിനസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അതിനുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാജ റെസിഡൻസി പോലെയുള്ള ഒരു 5-star പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു 1 day ബിസിനസ് മീറ്റ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ VP ബിസിനസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എനിക്ക് എന്റെ സെക്കൻഡ് വോളിയം കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതിന് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു 14 ദിവസമായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വളരെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെനിക്ക് തന്ന പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 8 പേര് പറയുള്ളൂ, ഒരു 8-10 പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ. എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ. താങ്ക് യു. കൃഷ്ണ, മുമ്പ് പറഞ്ഞ കുറെ പേരായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പല പോയിന്റ്സും. ഏതൊരു പ്രൊജക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും when I look back, ഓരോ പ്രൊജക്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻലി LGB, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഈസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ വലിയ പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അജണ്ട, പ്രോപ്പർ ഒരു അജണ്ട, എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ, എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കിട്ടാന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഓരോ പ്രൊജക്ട്സും LGBയുടെ മുമ്പിൽ, മെമ്പേഴ്സിന് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇൻപുട്സ് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്ര പ്രഷർ വന്നിട്ടില്ല ഭാഗ്യമായിട്ട്, എന്നാലും മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് ഗുഡ്. അതായത് നമ്മള് ശരിക്കും ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തിങ്സ് ആണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പലതരം ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രഷർ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ടീം കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ LOയിൽ വരുന്ന പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, പല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവര്, പല ജോലിക്കാര്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല പ്രോജക്റ്റുകളും ഈസിയാണ്. നമ്മള് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയത്. ഒന്നാമത് എന്റെ തിരക്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ടും അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പം ശരിക്കും അറ്റ് ദ എൻഡില് എന്നോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ടീമും വളർന്നു എന്നതും ഒരുപാട് ലേഡീസ്, ഞങ്ങളുടെ ലോമിലാണ് ശരിക്കും ലേഡി അല്ല ഞങ്ങള്, പക്ഷെ 23 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ലേഡി മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം സോണിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ലേഡി മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള മിക്സഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലുശ്ശേരിയാണ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും കൂടി വരാൻ കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി നിലനിർത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ 2026 വർഷം ലേഡി JC സോൺ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ലേഡി JC ടൂർ നടത്തി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരി ഒരാൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആളിനെ തൃപ്പയാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മാനിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി, ഡോക്ടർ സെമീറ. ഞാൻ സിതേഷിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും JCയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിൽ വളരെ ലെഗസി ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. Now all of you have got president's title കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ what went beyond that, she grew beyond the title.
in what way did this year transform you personally? വ്യക്തിപരമായിട്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്? Not just as a president, but as a woman and as a leader. Okay, Krishna, you can start, beta. 2025 ഇയറിൽ എനിക്ക് കുറെ വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ഇൻവെർട്ടർ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു മോസ്റ്റ്ലി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറി നാൻസി പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾസ്, സ്കൂളിലെ ലീഡർ, അതിലൊന്നും ഞാൻ നിന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി JCIനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ പേടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുറെ പേര് പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓക്കെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഫ്രണ്ടിക്ക് വന്നു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. എസ്പെഷ്യലി ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൊജക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ പഞ്ചായത്തായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരാം, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, അപ്പൊ അവരായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ചെറിയൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഞാൻ താങ്ക്ഫുൾ ആണ് ഈ ഇയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇത്ര സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇയറിലത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗുഡ്. ഇത് ഐ ക്യാൻ റിലേറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് കൃഷ്ണ ചെറിയ കുട്ടി മുതൽക്ക് ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. And from that little girl, she has grown up to a very graceful lady now. Congratulations, Krishna. Okay. Chanisha, can you relate to this? കൃഷ്ണ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും ലീഡർഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ്. JCI രാമനാട്ടുകരയിലെ 19ാമത്തെ പ്രസിഡന്റും ഫസ്റ്റ് ലേഡി പ്രസിഡന്റും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഒരു ലീഡറായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഏറ്റെടുക്കുക തന്നെ. അപ്പം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നും അത് എത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ എന്നാലാവും ഇതുള്ള മാക്സിമം പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഒരു കറേജ് ഉണ്ടാക്കി, ഉള്ളിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഇനിയും എന്തും ഏറ്റെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗീത, ആക്ച്വലി ഞാൻ മറ്റു പല ഓർഗനൈസേഷനിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ റോൾസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊരു പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പുതിയതായിരുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ അല്ല ഒരു JC ഇയറിൽ ഒരു ലോയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ചസ് താൻ ഒരു ടൈറ്റിലിന് മേലെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോ ഒരു ബാനർ ടൈമിന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാത്തതായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ വിട്ടുപോയതാ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും മേ ബി ഒരു മൊമെന്റിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഒരു മൊമെന്റോ മിസ്സാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിലൂടെ കടന്നുപോയവർക്ക് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ആ ക്രൈസിസിനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആവാതെ പാനിക് ആവാതെ പീഡിനെ ചീത്ത വിളിക്കുക, സെക്രട്ടറിനെ ചീത്ത വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്കിൽ പോലും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി ചിലപ്പോൾ ടൈം കിട്ടും. JCയിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രൈസിസ് വന്ന് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു സാധനം കൃത്യമായി മോൾഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പീരിയൻസസും ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമോഷണലി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹേർട്ട് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസും നമ്മളിലേക്ക് വരാം. പക്ഷെ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മളും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നുള്ള രീതി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റും പേഷ്യൻസും ഇത് രണ്ടും കൺട്രോൾഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ Nancy, can we have your viewpoint, please? ആക്ച്വലി ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ടാസ്ക് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു ടാസ്ക് കിട്ടിയാൽ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി തീർക്കണം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പം എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആവുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ചെറിയൊരു ADHD ടൈപ്പ് ഓഫ് തോട്ട്സ് പോകുന്ന ആളാണ്. ലൈക്ക് പ്രോക്കാസ്റ്റിനേഷൻ വരും അതിൻ്റെ കൂടെ, ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പം പക്ഷെ JC പ്രസിഡന്റ് ആയ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊന്നും വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാര്യം മനസ്സിലായി. ക്യുക്ക് കാര്യമായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കുകയില്ല. സോ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഓരോ കാര്യത്തിനായിട്ട് ആൾക്കാരെ വിളിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലരും പല തിരക്കുകളിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരും ഓരോ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകാം. സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ഫോളോ അപ്പിങ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പീപ്പിൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പണി ചെയ്ത് തീർക്കുക പോവുക എന്നുള്ളതിനല്ലാതെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അവരെ ബാക്കിയുള്ളവരെ നന്നായി ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് മാറിയ ആളാണ് ഞാൻ. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഓവർ തിങ്കിങ് ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക്. ബട്ട് പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിലേക്ക് വന്നേ പിന്നെ ലൈക്ക് ആൾക്കാർ പറയും യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്, വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വഷളാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് കൂടുതലായിട്ടും എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ കൂടുതൽ തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളൊരു സറൗണ്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിന് സഹായിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. വെരി ഗുഡ്. സുനീല? എന്താ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മള് ഈ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഇതുപോലെ മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ വർഷം പ്രസിഡന്റ് ആവുകയാണ്, എന്താണ് ആയാല് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ഞാൻ അതില് പോസിറ്റീവ് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പൊ അവരെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ വർഷമാണ് ഈ ഒരു വർഷം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജ് ആണ്, അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക. അതില് നമുക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് എല്ലോലുള്ള പാസ്റ്റ് ലീഡർമാരൊക്കെ കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ മീൻസ് നമ്മളാണ് തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതൊരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണല്ലോ. ഇത്രയൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരു അവസരമാണല്ലോ. ആ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരികളായി അഹങ്കാരമൊക്കെ വരും നമുക്ക് ആ സമയത്ത്. നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഓർഡറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അവരെ കൊണ്ട്. അപ്പോ പല അഭിപ്രായങ്ങളും വരും, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും മാനിക്കാണ്ട് അത് പറ്റില്ല, ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സംഘടനയൊന്നുമില്ല, ആ ഒരൊറ്റ സംഘടനയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൽ JCയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് സുനില അത് അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ, ശരി, ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ, ശരി, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആവുന്നൊരു പ്രകൃതമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വർഷം ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ തോന്നലുകളൊക്കെ വന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ച സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇയർ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിലൊരു ചെറിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിക്കോട്ടെ, JCIയിലെ മെമ്പറായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സമയമായിക്കോട്ടെ, നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു എനർജിയാണ്. അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സലന്റ്. യെസ് മാം. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ നോമ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്, അതാണ് ഞാൻ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം.
നമ്മൾ വർക്ക്, അതായത് ഓഫീസ് വീട്, വീട് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാറ്റേണിലല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കൂടെ വേണം. പ്ലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ JCIയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനും ഒരു JCI കൊളീഗും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ട്, സഫയും ആമിയും ചേർന്നതാണ് സഫാമി. ഓക്കെ, അതിപ്പം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വേറെ കൗൺസിലേഴ്സിനെ നമ്മൾ പൂൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. JCI ത്രൂ ഒത്തിരി കൗൺസിലിംഗ് കേസസ് ഞങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അനദർ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് JCI ട്രെയിനർ അല്ല, JCI ട്രെയിനർ 2025 സോൺ ട്രെയിനർ ആയത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ NLP ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി കണക്ഷൻസ്, ഇപ്പൊ JCI ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും പുറത്തുള്ള ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്, അതിലൂടെ മറ്റ് പല പബ്ലിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ആവാനും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ എത്രയോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർ ആണ് 2025. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും JCI പ്രസിഡന്റ് ആയതാണ് എന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിൽ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വെൻ ജബ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫെൽറ്റ് റിയൽ, which moment made you pause and think, yeah, this is what leadership is all about? Okay, Nancy, you can start. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സെറമണിക്ക് നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് കേറി ഇനി ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നെ പിടിച്ച് അടുത്ത കേസ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഒരു സ്പീച്ച് പറയുന്നു, പോകുന്നു. ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്പീച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പം എല്ലാം അന്നത്തെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ആൾക്കാർ ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഐ ഡിഡ് എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ഫ്രം യു, യു ഡിഡ് വെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീച്ച് ഗ്രേറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഐ ആം റെഡി ഫോർ ദിസ്, അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർ സപ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴും വി നോ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി മീറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു, അവര് വരുന്നു, യെസ് നമ്മൾ വിളിച്ചു, അവര് വന്നു. അതേപോലെ ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു JJ വിങ് ആയി ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഞാനപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പോലും ആൾക്കാർ വേണ്ട നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി കുട്ടികളുടെ ഇത് കാശൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട, ലൈക്ക് വി ഹാവ് എ ഫണ്ട്, വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഐ വോണ്ട് ദെയർ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അവാർഡ് ബിഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അതിന് അവാർഡ് ബിഡ് ജയിക്കുകയോ തോക്കുകയോ എന്നൊന്നും അല്ല, ബട്ട് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഐ ആം എലിജിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് അവാർഡ്. ആ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് തോന്നില്ല, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബിഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. സോ ഐ ബിഡ് ചെയ്തു, കിട്ടി, അത് മറ്റൊരു കാര്യം. ബിഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടായി. ലൈക് നമ്മളിവിടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, സെഡ് താങ്ക് യു, അവരുടെ ഒരു നന്ദി വാക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചു. മറ്റൊന്നും വേണ്ട, ദേ ഫീൽ ദേ ഹാവ് ബീൻ ഹെൽപ്ഡ്. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. അതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴും they said what we expected, you have done more എന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ we know we have done something. അതേപോലെ തന്നെ if we brought some change to the LO which they continue to do next year, and we did something that affected the LO, ഇനി അടുത്ത വർഷം they will continue it, then of course it's true that you have done well. That's what I feel. Krishna, can we hear from you, please? ഒരു സിംഗിൾ മൊമെന്റ് അല്ല, അത് ഓരോ പ്രൊജക്ട് കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. JCI പ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രൊജക്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു എല്ലാ പ്രൊജക്ട് കഴിയുമ്പോഴും. റൈസ് അപ്പ് എന്നായിരുന്നു ആ ഇയർ നമ്മളുടെ 2025 ഇയറിലത്തെ തീം. ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ പോകണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇത്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വിഷൻ പ്രസിഡൻസി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതെനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കുറെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ്, ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ, NP വിസിറ്റ്, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ട്രിപ്പ്, ഞങ്ങൾ LGB ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ റീകളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുഖത്തൊരു സ്മൈല് വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതെനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ഏറ്റവും ഒരു ഓർത്തെടുക്കാനും പ്രൗഡായി തോന്നുന്നൊരു മൊമെന്റ് സോൺ 20-ല് JC ഇന്ത്യ നാറ്റ്കോൺ നടക്കുന്ന വേദിയിൽ 100% എഫിഷ്യൻസിയുടെ അവാർഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് മൂമെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. സോൺ 20-ലേക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് JC തുപ്പയാറിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതില്. അപ്പോ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ഒരു നല്ല ഇയർ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചാപ്റ്ററിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. സുനീല പ്രസിഡൻസിയെ നിർവഹിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീമായിട്ട്, നമ്മളുടെ എല്ലോയില് നമ്മൾ ടീമായിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളൊരു ഇവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ പ്രസിഡൻസിനും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ടീം അംഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം 100% സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഓരോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും CAPP ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളായിരുന്നു. JC തവനൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ 2019 ജോയിൻ ചെയ്തു. 20 മുതലാണ് ഞാൻ ഡ്യൂസ് അടച്ചിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയം മുതൽ ഞാനൊരു JC തവനൂരിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അതിന്റെ മുന്നത്തെ വർഷം സെക്രട്ടറി, അതിന്റെ മുന്നത്തെ വർഷം ട്രഷറർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും എന്റെ തലയിൽ ട്രഷറാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം പൈസേന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഡ്യൂസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആള് ഞാനായിരുന്നു. എനിക്ക് പോസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ആണ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്, ട്രഷറർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു CAPP ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി, എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു LGB കൂടി അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും കൃത്യമായി നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തു. ഇന്ന സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഹോൾ ഇത്ര, അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു. CAPP ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് പാസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇവന്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ വർഷത്തെ പ്രസിഡൻസിനോട് പറയും, നമ്മള് ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ പൈസ, ഒരു വീടിന്റെ ഹൗസ് വാമിങ് വരെയുള്ള പൈസ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുക? അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട, അത് വന്നോളും. നമുക്ക് പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിസൾട്ട് എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ അത് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രസിഡൻസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അവർക്കൊന്നൊരു അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു വർഷം ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ചില നെഗറ്റീവുകൾ എനിക്ക് വന്നു. അത് സുലഭം നടക്കുമോ, നമ്മുടെ എല്ലാവരും അത് നടക്കില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് തന്നെ വന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും CAPP എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ EPSഉം CAPP നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആളെ കിട്ടും എന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പും ഒരു ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഞാൻ ഈ വർഷം CAPP ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതും നന്നായിട്ട് വിജയിച്ചു. മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു 16,000 രൂപ അതിന്ന് ലാഭവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. JC തവനൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയും ഫണ്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലോയുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു. ഒരു 10 വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ എല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന. അപ്പൊ ഓരോ കോവിഡ് വന്നു, ഫ്ലഡ് വന്നു, ആ സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ 2 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ലേഡി പ്രസിഡൻസ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇയറിലും ഈ ഇയറിലും, കഴിഞ്ഞ മീൻസ് എന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിലും അതിന്റെ മുന്നത്തെ ഇയറിലും ഒരു ലേഡീസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കാരണം, ഒരു പവർ കാരണം ഞങ്ങൾ അത് ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊജക്ടുകളെല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷെ പാസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയണില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിരുന്നു, ഒന്ന് ഡെഡ് ആയ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കാരണം ഈ കോവിഡും ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു
അവസ്ഥയിലൂടെ വന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒന്നിപ്പോ എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടൊന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര എനർജിയാണ്. അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷനും ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു CAPP ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തതിൽ. ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. Tanisha, please. എന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണും മനസ്സും നിറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവര് അതേ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പിന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് ഫിയർലെസ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഋഷി രാജലക്ഷ്മി സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. അതും എനിക്ക് ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ലഭിച്ച ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു 50 വർഷത്തെ ഇതിന് ശേഷം 51ാമത് ഒരു ലേഡി പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോ അത് ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വേദിയിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മെമ്മറബിൾ ആണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. 2 പാസ്റ്റ് NPUകളുടെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് ആ വേദിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത 5 മെഗാ പ്രോജക്റ്റുകൾ എനിക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പല കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിയ 5 പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് 5ഉം നമുക്ക് സക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് സാധിച്ചു. കാരണം അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വർഷം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അഭിമാനം തോന്നുന്ന മൊമെന്റ് ആണ്. ദിസ് മച്ച് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രോഫിറ്റുകൾ പല ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയി വരുന്നത് ആ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഒരു പ്രസിഡന്റായി നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ ജനറൽ അസംബ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ വർഷം ഞാൻ. അപ്പോൾ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ 3 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടി കിട്ടി NPയുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ നമ്മളുടെ ലോയിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും 1-2 മോഷനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയത് ഒരു വലിയ അത് ശരിക്കും പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനറൽ അസംബ്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും വളരെ നല്ലൊരു മൊമെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് സക്സസ് ആകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മൊമെന്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില ന്യൂസ് വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് JCI നീലേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രിവിലേജും നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ള ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാറ്റ്കോണിന് പോയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിവിലേജ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡന്റ് എന്നതിന്റെ JCI ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഫീൽ ചെയ്തത്. അവിടെ നമുക്കുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റും അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വേദികളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 1 ഇയർ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർത്തിയ താഴ്ചകളെ ഏറ്റവും നന്നായി കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിലെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഈ വർഷം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റുമാരെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ആ തരത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചോ എത്ര കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയോ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആ ഫോളോ അപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ വർഷം നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ തട്ടിയുള്ള ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ആ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളും കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെ കുറെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നാറ്റ്കോണിൽ കിട്ടിയ പ്രിവിലേജ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. We are coming to the last question and I'm really sad that it's coming to an end because നല്ലൊരു കിട്ടണം നമുക്ക്. Okay, so the final question we've come. Jab she left her mark. ഇപ്പൊ പ്രസിഡൻസി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. When this presidency is remembered,
years from now, കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്, what part of your leadership do you really hope people will still want to talk about? നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു മോഹമുള്ളത്? കൃഷ്ണ, can we start with you? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹാപ്പി മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദേഴ്സ്, അതുപോലെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു റോഡ് നെയിം ബോർഡ്സ് പഞ്ചായത്തായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കിനായാലും നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഫ്യൂച്ചർ ലീഡേഴ്സിനും ഇനി വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിനും അത് ഭാവിയിൽ നമ്മളുടെ JC the prayer എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരു കാം പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത്ര ജഗ്വഗയായിട്ട് പറയാറില്ല കാര്യങ്ങള്, എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നെ ഓർക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. Chanisha, can we hear from you? ഞങ്ങളുടെ JCI രാമനാട്ടുകരയ്ക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സോൺ കോൺഫറൻസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 2025 വർഷം സോൺ കോൺഫറൻസ് ആനന്ദം എന്നുള്ള പേരിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം 2024 വർഷത്തെ സോൺ കോൺഫറൻസിൽ തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ സോൺ കോൺഫറൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ ഒരു ടീമായിട്ട് JCI രാമനാട്ടുകര ടീം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സക്സസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു റീജിയൻ വൈസ് നാവിഗേറ്റേഴ്സിനെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക. അതിന് പകരം ഓരോ LOയിലും നാവിഗേറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അവർ ത്രൂ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ പ്ലസ് നാവിഗേറ്റേഴ്സ്, ZGB മെമ്പേഴ്സ്, പാസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സിനെ വെച്ച് ഒരു പ്രീ സോൺ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ JCI രാമനാട്ടുകര ഏറ്റെടുത്തത് ഓരോ മെമ്പറും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോലെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുത്തത്. അത് അന്ന് കോൺഫറൻസിന് വന്ന എല്ലാവർക്കും അവര് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സോൺ കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് സോൺ 21 വേണ്ടി സമ്മാനിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഈ വർഷത്തെ 2025 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സോൺ കോൺഫറൻസ് ആയി. അതിനും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജേക്കോം നാഷണൽ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വേണുഗോപാൽ സാറിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ലെറ്ററും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സോൺ കോൺഫറൻസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു നെഗറ്റീവും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സോൺ കോൺഫറൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. താങ്ക് യു. Thank you, Chanisha. Sunila, can we hear from you, please? പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു വർഷമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാറ്റ്കോണിനൊക്കെ പോയ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കിട്ടിയ, കോണ്ടാക്ട്സ് കിട്ടിയ എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് സിതേഷിനെ ഞാൻ നാറ്റ്കോണിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്, ഫോണിലൂടെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനോ ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്ലോറായിട്ട് ഒരു ഇയർ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, ഒരുപാട് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം. ഈ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊക്കെ ഈ ഒരു സംഘടനയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാരും പറയുന്നതും കേൾക്കും. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ കരയും, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും. ഇനിയിപ്പോ ഓഫീസിൽ സാറ്, അതായത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ കരയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ കരയാനൊന്നും വരില്ല. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ഏട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഞാൻ കരയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഏട്ടനൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കും. സത്യമായിട്ടാ പറയണത്. എന്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, സുനിലയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭയങ്കര മാറ്റമാണല്ലോ, എന്താ ഇങ്ങനെ വന്ന്, നീ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ജാടയുള്ള നിനക്കെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാറില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റിന് പോയിട്ട് എനിക്ക്
സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനായിരുന്നു. എനിക്ക് മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണുന്നത് തന്നെ പേടിയായി. ഇപ്പോഴും സത്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതാ. എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോട് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ അതില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റിന് പോയപ്പോ എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് വരെ കിട്ടി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇത് തന്ന സമയത്ത് ഇത് എനിക്ക് എന്തിനു തന്നതാന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക, നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരണമെന്നും ഈ ഒരു സംഘടനയിൽ വരണമെന്നും അവർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്. കുറെ ആൾക്കാരെ ഇപ്പോഴും ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയും, നീ ഇപ്പൊ പഴയ ആളേ അല്ല ട്ടോ, ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, സുനില പഴയ സുനിലേ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാൻ പറയും, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മളൊക്കെ ജേഴ്സിയിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇനി ഞാൻ പഴയ പോലെ ഞാൻ എന്തായാലും ആവില്ല, ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കും. എന്തായാലും ഞങ്ങള് കുറച്ച് പ്രസിഡന്റ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന സിതേഷിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സംഗീത, ലെഗസി അല്ലെ നമ്മള് ബാക്കിയാക്കി വെക്കുന്ന ടീച്ചറെ. അപ്പോ അതില് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ ആയതുകൊണ്ടും ഒരു വിമൻ എംപവർമെന്റിനും വിമൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൻ മേഖലയിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു 6-7 വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും ഞാൻ പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തപ്പം എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, വിമൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ബിസിനസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെയിൻ 4-5 പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 വിമൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ എങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു 10 വെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ബിസിനസ് മീറ്റും. അപ്പൊ അത് ബിസിനസ് മീറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇത് 10 വെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാബിൽ എന്ന പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അതില് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആക്ച്വലി. വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകി. അപ്പോ അതില് കംപ്ലീറ്റ്ലി പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പബ്ലിക്കിനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏകദേശം പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടാതെ 24 പേര് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് അന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് ശേഷം ഇന്ന് 13 പേര് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയി. അതിൽ നിന്ന് വന്നവരെ അവരെ ഇന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കുള്ള മറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങുകളും അവർക്ക് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളും ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ സാധ്യതകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 13 പേര് 10 വെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ പക്ഷെ 13 പേരെ നമുക്ക് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ ഹാപ്പി മൊമെന്റ് ആയിട്ടും എന്നിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം നടന്ന പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ ലോയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെടുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും. അപ്പൊ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങി അതിനെ 2 ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആക്കി ആ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എനിക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വർഷം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആനുവൽ GB ശേഷം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസി ഇവാലുവേഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഡ്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ധൈര്യപൂർവ്വം ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഇന്ന് അതിനെ ഒരു കൃത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംഗീത തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് പെടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂസ് അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോയുടെ ആക്സിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലൊരു കൃത്യത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ട്രഗിളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1-2 GB അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റിന് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗോ. അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ ഈസിയാണ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതെപ്പോഴും ഇവർ പറയുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 25 വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡ്സും റെക്കഗ്നീഷനും അത് നമ്മുടെ പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടും എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെസ്സി നീലേശ്വരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത് അവിടെ എന്റെ പേരിൽ കിടക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഓഫ്ലൈനിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. എല്ലാവരും ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നി. വളരെ നല്ലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യട്ടെ. അത്രയാ. താങ്ക് യു. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയിൽ തൃശ്ശൂരേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തൃപ്രയാറിന്റെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. മാം പറഞ്ഞു ലൈക് വാട്ട് മേക്ക് മീ റിമെമ്പർ മീ. അപ്പം ഈ വർഷം ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ വർഷമാണ് ഞാൻ ഒരു ജെ വിങ് ആയി തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ ക്യാമ്പ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നോർമൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ജെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ക്യാമ്പ്സ് ഒട്ടും നോർമൽ ആയിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു എല്ലോ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിളക്കുപാട എല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഒരു എല്ലോയിൽ നമ്മുടെ JC എന്നതിലുപരി കൂടുതൽ ജെസിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അവരെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഈ വർഷത്തെ ജെ വിങ് സോൺ ഡയറക്ടറായി എന്നെ എലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒരു സംസാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് വന്നു, ഇന്റർ സോൺ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ശക്തി കിട്ടി. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്റർസോൺ ഈ വർഷം ഒരു ഇന്റർസോൺ ജെയുടെ പ്രോഗ്രാം നടത്താനുള്ളൊരു അന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരോ ഒരാൾ കറക്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ജെ പ്രോഗ്രാം നടത്തണം. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പായി അതെന്തായാലും നടത്തണം. അപ്പം അതെന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയമായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു വിങ് കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷകര കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഒരു വിങ് കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മുടെ പിള്ളേർ പല പ്രോഗ്രാമിനായി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നറിയുന്നതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ PA എനിക്ക് ഇതിൽ ആകെ കൃഷ്ണയെ മാത്രമേ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ളൂ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ PAക്ക് കൃഷ്ണയെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ഏറ്റവും എല്ലാ മാസവും സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നടത്തി ഒരു നാറ്റ്കോണിന് പ്രസിഡന്റ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ്. സോ കൺഗ്രാറ്റ്സ് കൃഷ്ണ. അപ്പം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് വെച്ചുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ എല്ലാരെയും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷം. സംഗീത മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിത് ഓഫ്ലൈനായി നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. സോ ഐ ബി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് എവ്രി വൺ. മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ എല്ലോയിൽ ഇപ്പം എന്റെ എല്ലോ ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജേക്കോം ആണ്. ജേക്കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് ഏരിയയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളെ, ചില ആളുകൾക്ക് എന്തിനാ ഇതിന് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജേക്കോം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പലർക്കും സംശയം, ജേക്കോം വഴി നമുക്ക് JCയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു സജഷൻ ആയപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജേക്കോം വഴി നമുക്ക് ഒരാളെ നമ്മുടെ JCയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വർഷം എനിക്കത് സാധിച്ചു. ഞാനൊരു ജേക്കോം വഴി 7 പേരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 പേരെന്നുള്ള ഗ്രോത്തിന് വരെ 7 പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റിന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം എന്നത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാം പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ എത്രത്തോളം ഓർമ്മിച്ചു എന്നതിലുപരി IPP ആയിട്ട് എന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം. സോ ഇപ്പത്തെ പ്രസിഡന്റും എന്നെ ഹി ഷുഡ് ബി എന്റെ IPP എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുക. അപ്പം PAക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ അടുത്ത വർഷം എല്ലോ നിന്നു പോകരുത്, അത് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു പരാജയമായിരിക്കുമെന്ന്. അത് സംഭവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇനിയുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു നാൻസി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനി നമുക്ക് JFM ആമിനക്കുട്ടി, ലാസ്റ്റ് വൺ ടു സ്പീക്ക്. സോൺ 21 ഞങ്ങളെ പ്രസിഡൻസിന്റെ പേര് ബീക്കൺസ് എന്നാണ്, അതായത് വിളക്കുമാടം. 54 പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ 10 ലേഡി പ്രസിഡന്റുമാർ. അപ്പൊ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമി നടക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒരൊറ്റ പ്രസിഡന്റുമാരെ എനിക്ക് അറിയില്ല, മീൻസ് പേഴ്സണലി അറിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു, പ്രസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമിക്ക് നമുക്ക് ബസ്സിൽ പോയാലോ,
ബസ്സൊക്കെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇവരൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിചയം വെച്ച് ചെയ്താണ്. അങ്ങനെ ബസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ബസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ അയച്ചു തരുന്നു. നമ്മൾ ബസ് AC ബസ്സൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു. 5 മണിക്ക് ബസ് പുറപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ബസ് പുറപ്പെട്ടില്ല. ബസ് പഞ്ചറായി. അങ്ങനെ 5 മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞ ബസ് 6 മണിക്കില്ല, 6:45 ബസ് താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. അതായത് എറണാകുളത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്. ഷെറട്ടണിലാണ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്. സോൺ 21, 19, 28 ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് NLP ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹീലിംഗ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊന്നും വല്ലാതൊന്നും നമ്മളൊന്നും പറയില്ല. ആദ്യം സെഡ്പിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പുതിയ വണ്ടിയായിരുന്നു, സെൻസർ ഉള്ള വണ്ടി. അപ്പം അത് പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ അതിന് പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പോൾ സെഡ്പി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഏകദേശം അന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല, ലഞ്ച് ഇല്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 1:30 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഴിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. വേഗം പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി വരുന്നു, കയറുന്നു. അതാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ കുറെ എല്ലാവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മെന്റലി കുറച്ചധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്ന് എല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായി. ഞങ്ങൾ ബീക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് ആണ്. ശരിക്കും ആ യാത്ര നമ്മള് ആ ബസ് തള്ളിയത് എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ എല്ലാരും ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കളിയാക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആമീനെ ബസ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കണം, ആമി തള്ളിക്കോളൂ, ആമിയാണ് ബസ് ഏറ്റെടുത്ത്, എന്നാ പിന്നെ നമ്മള് പോണ്ടാന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ആ യാത്ര ഉണ്ടാക്കിയ ഓളം പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തും അല്ല. ഞങ്ങൾ നാറ്റ്കോണിന് ബസ്സിലാണ് പോയത്. 27 പേര് ഒരുമിച്ച് ബസ്സിലാണ് പോയത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൊമെന്റ് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാലം എത്ര പോയാലും അത് മായൂല. കാരണം അത്ര നല്ലൊരു മെമ്മറീസ് ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്കും ഉണ്ട്, എന്റെ കൊളീഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ജനിഷക്ക് അത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ലൈഫ് ലോങ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് മനസ്സിൽ തീർത്ത കുറെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ ആദ്യത്തെ തന്നെ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് 10 പ്രസിഡന്റുമാരുള്ളത് ഇന്ന് 16 ലേഡി പ്രസിഡന്റുമാരാണുള്ളത്. സോൺ 21 കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം 252 ലേഡി മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ വർഷം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് 78 മെമ്പേഴ്സ്, പുതിയ ലേഡി മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 78. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഉയർന്നു വരിക, പുരുഷന്മാർ മാത്രം ഉയർന്നു വരിക അല്ല. നമ്മൾ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്. രണ്ടുപേർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനർജി വേണം. അപ്പൊ അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ലേഡീസിനെ നമ്മളെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർ കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെ JCI എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും നല്ല ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, വെളിയിലും കുറെ ആൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നല്ല സ്കില്ലുള്ള ആള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയാക്കി കൂടാൻ പറ്റണം. താങ്ക് യു സിദേശ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു മാം, ആൻഡ് താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. താങ്ക് യു അമ്മനെക്കുട്ടി. അടിപൊളിയായിട്ട് തീപ്പൊരിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സന്തോഷായി. ഓൾ ഡൈനാമിക് പ്രസിഡൻസ് ആണ്. ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് തന്നെ. നേരിൽ കാണണം. നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെന്ന്. ഓക്കെ, ഓവർ ടു ചെയർ സർ. ഓവർ ടു ചെയർ. Ma'am, and thank you to all our distinguished speakers for sharing your incredible journeys with us tonight. What an inspiring and enriching session this has been. I'm sure each one of us takes away valuable lessons and renewed motivation. The session now opens for feedback. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പോ ഒരുപാട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലോ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു ക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് അവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റില് 5 സ്പീക്കേഴ്സിനും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് കൂടി കിട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായി. So go for it, guys. You can unmute yourself and share your feedback. Sidesh is a good friend of mine, actually. Sidesh will change up in a സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മോഡറേറ്റർ മേഡ് ഇറ്റ് വണ്ടർഫുൾ വിത്ത് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് വാം അപ്രിസിയേഷൻസ്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയത്തിന്. പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം ഈ ലേഡി പ്രസിഡൻസിനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ പറയാനുള്ളത് സിദേശിനാണ്. സിദേശ്, ഇതൊരു ഉഗ്രം പ്രോഗ്രാമായി. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ കൈൻഡ് ഇൻ കേരള എന്നൊക്കെ പറയാം. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ജെസി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും സോണിൽ, എല്ലാ സോണിൽ നിന്നും ഇത്രയും സോണിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വനിതാ പ്രസിഡന്റുമാരെ, പിന്നെ ഇത് കേട്ടപ്പോ തോന്നി എല്ലാം പുലികളെയാണ് സിദേശ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെന്ന് തോന്നി. അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ്. എന്റെ വൈഫ് അതിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ വനിതകള് ജെ.സിയിലേക്ക് വരണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ആവണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം സിറ്റുവേഷണൽ ക്രൈസിസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ പോലെ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. അത് സ്ത്രീകൾക്കൊരു പ്രത്യേക കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരെക്കാളും. അപ്പോൾ ജെ.സിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടുന്ന സാധനം അതാണ്. സിറ്റുവേഷണൽ ക്രൈസിസ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജെ.സിയിൽ വേണ്ടുന്ന ഒരു സക്സസിന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത വനിതകളാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കാൻ രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് ഇരുന്ന് കേട്ടു. താങ്ക് യു സിജേഷ് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you so much, Abheta, for your kind words. ഉസ്മാൻ മലേഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നൊക്കെയും പറയില്ലേ. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മാനെയും എൻ്റെ വൈഫിനെയാണ്, അവർക്കാണ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക. എന്നെക്കാട്ടിലും കഴിവും പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് ഈ ലേഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നിൽ മാറ്റി ഇരുത്തുന്നതിന് പകരം അവരാണ് മുന്നിലേക്ക് വരേണ്ടവർ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ JCI മുഖാന്തരം മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ ടീച്ചർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള, അതായത് കിടിലമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ആൾക്ക് എന്താണ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം. എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പോകണം. ഞാൻ JCI പൂങ്കാവനം വെട്ടത്തൂരിലെ മെമ്പറാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ മുന്നേ മണ്ണാർക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ മലേഷ്യയിലാകാൻ കാരണം എനിക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ കോഫി ടോക്ക് മുഖാന്തരം അങ്ങനെ കയറി ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയാ, പെൺപുലികൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ്, വേറെ സംഭവമാണ്. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. കേട്ട് മതിയായില്ല, കണ്ടു മതിയായില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്റെ ഫീലിംഗ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം, എല്ലാരെയും കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇത്ര എനർജി ഇപ്പോഴും ഉള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതാണ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് സിതേഷിന്റെ തലയിൽ നിന്നേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് വരുള്ളൂ. അത്രയും ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള, ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിമി ടീച്ചർ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അത് മോഡറേഷൻ നല്ല ഇതിൽ ചെയ്തു. പിന്നെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും വളരെ ഉള്ളു തുറന്നാണ് അവര്, വളരെ നന്നായിട്ടാണ് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ വളരെ നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ലോണം ടൈം പോയത് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റുമാരെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നേരത്തെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ പോലെ സിതേഷിന്റെ തലയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയകളൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വർഷം ഇതുപോലുള്ള കുറെ പുതുമകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബ്യൂട്ടി കോൺടെസ്റ്റ് പോലെ തോന്നി. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും, കാരണം ഭംഗിയുള്ളവരെ മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി. ഒരു പക്ഷെ എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കും. എന്തായാലും അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ അപ്പിയറൻസ്, യുവർ കോൺഫിഡൻസ്, ഗ്രേസ്, ഇന്റലിജൻസ് എല്ലാം, ലീഡർഷിപ്പ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആമിനക്കുട്ടി മാഡം ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയി. കാരണം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു തോന്നൽ. നാറ്റ്കോണിലാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്, പക്ഷെ ഒട്ടേറെ സെഷൻ ഞാൻ ഓൺലൈൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ എന്താ പറയാ, വളരെ ക്ലാരിറ്റിയും വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ സെഷൻ എടുക്കുന്ന ആമിനക്കുട്ടി മാഡത്തിന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തവനൂരിന്റെ IPP സുനില മാം, പിന്നെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ കൃഷ്ണ, ബാക്കി പ്രസിഡന്റുമാരൊന്നും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു സിദ്ധേഷ് ആൻഡ് അവർ JCI എൻസൈക്ലോപീഡിയ നിമ്മി ടീച്ചർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സർ താങ്ക് യു പ്രിവിലേജ് തന്നതിന്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം 6 സുന്ദരിമാരെ ഒന്നിച്ച് അണിനിരക്കാൻ സാധിച്ചതിനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയും അതിന്റെ കൗതുകം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് നമ്മളെ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള കഴിഞ്ഞ 2025 വർഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ട്രെയിനേഴ്സ് അണിനിരത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വളരെ നല്ല മികച്ചൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടെയായ നമ്മുടെ സുനില മേഡം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു പ്രൗഡാണ്. 2025 ഞങ്ങളെ ലോമിനെ, തവനൂർ എന്ന ഒരു വില്ലേജിലുള്ള ആ ഒരു ലോമിനെ നാഷണൽ തലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് സുനില മേഡത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഫേർട്ട് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിമ്മി ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ കോഫി ടോക്ക് എന്നുള്ളൊരു മികച്ച പ്രോഗ്രാം പോകുന്നുണ്ട്. കോഫി ടോക്കിൽ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് വന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു അംഗമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലുടനീളം കോഫി ടോക്ക് എന്നുള്ള നല്ല ബ്രാൻഡ് പോകുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ മനോജ് കുന്ന് സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നന്ദി പറയണം ഈ അവസരത്തിൽ. ഏതായാലും അതിലുപരി ഈ വർഷത്തെ തൃപ്രയാറിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷന് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്.
ഞാനും വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ, അവിടുന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. വലിയൊരു പ്രൗഡാണ്. അതൊരു എക്സലന്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരു ഓഫ്ലൈൻ തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആളുകളൊക്കെ വെച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസിഡന്റുമാർ കടന്നുപോയ ആ ഒരു ടാസ്കും അതെങ്ങനെ അവർ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്തു, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം. ക്രൈസിസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ക്രൈസിസിന് കൃത്യം മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് എന്നുള്ളത്. ആ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച ഞാൻ 2019 പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു തവനൂരിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഏകദേശം 6-7 വർഷത്തിന് മുന്നുള്ള. പക്ഷെ അവരുണ്ടാക്കിയ പല ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഇതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും ശരിക്കും JCA എന്നുള്ള 3 അക്ഷരത്തിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ മാറ്റിവെട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഓവർ ടു ചെയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, sir. ഡിയർ പ്രസിഡന്റ്, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എന്താ പറയാ, എൻറ്റയർ സെക്ഷൻ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ തോന്നി എന്നുള്ളത് എന്താ പറയാ, ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു. ഓരോ ലീഡേഴ്സും അവരുടെ ലെഗസി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം പ്രൗഡായിട്ടാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നതും അവരെ കൊണ്ടേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതും അതൊരു ഗംഭീര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കേട്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് യുവർ ലെഗസി സിതേഷ് ആസ് പ്രസിഡന്റ്, അത് ഒരു എന്താ പറയാ, അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മുതലേ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഗംഭീരമാണ്. ആൻഡ് അവർ നിർമ്മല മാം ആൻഡ് all the panelists are awesome. And thank you, dear Sidesh, for this event. Thank you so much for your kind words, Salauji. എന്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നാണ്, സോൺ 21 എന്നാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അഞ്ജലി ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് ചേച്ചി കയറൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ 21 2 പ്രസിഡന്റുമാരെ കണ്ടു, എന്നാൽ എന്താണെന്നൊന്ന് കേട്ടു പോവാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് മാത്രം കയറിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം സിതേഷ് ഒരിക്കലും ഇതൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കൂടെ നിർത്തരുത്, വീണ്ടും ഇതൊരു ഓഫ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്തണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ ആമിനെക്കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ 2024 ഞാൻ സോൺ ഡയറക്ടർ ADJC ആയിരുന്ന സമയത്ത് വെറും 3 ലേഡി പ്രസിഡന്റുമാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് 2025 10 ലേഡി പ്രസിഡന്റുമാരായത്. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോ 2026 ആയപ്പോ 16 ലേഡി പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലേഡീസ് ഒരിക്കലും പുറകിലേക്കല്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉറപ്പിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം കൂടി പറയണം, കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് JCS ഓഫ് കേരള എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് തൃപ്രയാറിന്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കൃഷ്ണനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കൃഷ്ണ അത് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതുപോലെ ആമിനെക്കുട്ടിനെയും ശനിഷിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അവരെന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സംഗീത മാഡത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജില്ലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ജാൻസി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം JJSന് നമുക്ക് ഇന്റർസോണായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ജാൻസിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നിർത്തരുത്. ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപാട് LOSല് ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതിനുള്ളൊരു അവസരം കൂടി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കേട്ട സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഇവര് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ടീച്ചർ അത് ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് യു മാം. താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം കൂടി തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചെയർമാൻ ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ? ഷുവർ. ഇതില് ഞാൻ വിട്ടുപോയത്, എന്നാലും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു സംഗീത ചേച്ചി. ഞങ്ങളെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ തൃശ്ശൂരിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. പുള്ളിക്കാരത്തി ഇനി തൃശ്ശൂർ Zone 20ക്ക് നല്ലൊരു ഒരു വാഗ്ദാനം തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ അബേട്ടന്റെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിക്കാരത്തിനെ നമ്മൾ ഇനി ഈ അടുത്ത ഒരു ഇതില് സോൺ 20യുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് കൂടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോ അതെനിക്ക് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ പ്രസിഡന്റ് മാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ലിങ്ക് കണ്ടിട്ടാണ് നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖം സുനില മാഡത്തിന്റെ കോഫി ടോക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധം. രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അറിയാം സുനില മാഡത്തെ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം മാഡത്തിന്റെ സംസാരം കേട്ടു. ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു, എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് സംസാരിക്കേ. ആ 2 വാക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഇത്തിരി അഹങ്കാരം കൂടിയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. സന്തോഷം. ഒരു നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു മാഡത്തിന്റെ ആ ഒരു മുമ്പ് കണ്ടതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം മാഡത്തിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. സന്തോഷം. എല്ലാം നല്ല പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നു. ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു ആങ്കറിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. നന്നായിരുന്നു, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓരോ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അവരെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ എടുത്ത മാഡത്തിന്റെ കഴിവ് സൂപ്പർ. ട്രെയിനിങ് സൂപ്പറാണ്. കുറച്ച് നാളായി വന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് നമ്മളെ കോഫി ടോക്കിലേക്ക്. അപ്പം നല്ലൊരു എഫർട്ടായിരുന്നു സാർ, നല്ലതായിരുന്നു. ഇങ്ങനൊരു മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, അതും ലേഡീസിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം, എനിക്കൊന്നും ആദ്യത്തെ അനുഭവം തോന്നുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും നല്ലൊരു എഫർട്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. അപ്പോ എനിക്ക് വളരെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മളെ 6 ലേഡി പ്രസിഡന്റുമാര് സംസാരിച്ചത്. കാരണം ഐ വെന്റ് ബാക്ക് ടു 2024. എന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയറിലെ സ്ട്രഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ റിവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ആസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ റിക്വസ്റ്റഡ്, ഇതൊരു ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചുകൂടെ പ്രസിഡന്റ് 2026 എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. കാരണം 2025 മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അനേകം ലേഡി പ്രസിഡൻസുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ കൗണ്ട് വളരെ കുറവേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മെയിൽ പ്രസിഡൻസിനെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ അവരുടെയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവന്റ് ആക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്കോപ്പും ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോ very happy seeing them share their experience and very proud as a lady. So thank you all the 2025 lady presidents who shared their experience, and good job with amazing and creative ideas. സിതേഷ് ഭായ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിങ് സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് തുടങ്ങിയ ഓരോരോ സെഷൻസ് കഴിയുമ്പോഴും കൊള്ളാലോ, ഓരോരോ സെഷൻസ് വരുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു 5x ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എൻഡേവേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ, ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്നും പോരാണ്ട് വരും, 1-2 ദിവസം വേണ്ടി വരും. ഇല്ല മാം, ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ്. പെട്ടെന്നില്ല ഷോക്കിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയതാണ്. എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമല്ലോ. അതിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്മാനിക്ക് എനിക്കാന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെ നിങ്ങൾ ആ കോഫി ടോക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു സാർ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിൽ. താങ്ക് യു സാർ. ഗസ്റ്റുകളോടാണ് അടുത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടു ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും ആ ഒരു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ റീകളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട്ഫുള്ളി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വേദി നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ പറ്റി. നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലല്ല വിളിക്കുന്നത്. Can we start with Nancy? Nancy ma'am, can you just share your experience? പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനൊരു നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് സിതേഷിന്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്ദി പറയണം എന്നാ തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞു, ഒരു IPP എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറി അവിടെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നതും പാസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് പറയുന്നതും ഒക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു വർഷം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു തോന്നല്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് സിതേഷിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നിർമ്മല ടീച്ചറിനോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാഡം.
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കരുതി ചുമ്മാ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോയാൽ മതി, അധികം മിണ്ടൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും റിലേറ്റും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു പേരല്ല, എല്ലാരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഫ്ലൈനായി ആക്ച്വലി എല്ലാ ലേഡീസും കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. കാരണം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പലരും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തള്ളിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരും എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ശരിക്കും അത്രയും എനർജി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇനിയൊരു സെക്ഷൻ എല്ലാ ലേഡീസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പവർ പാക്ക് ആയിരുന്നേനെ ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ ക്ഷണിച്ച സിതേഷ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയ JCI തൃപ്രയാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ ഇതുപോലത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ കൂടാൻ പറ്റിയതിലും അതേപോലെ ഇത്രയും പ്രസിഡൻസിനെ കാണാനും പറ്റിയതും അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാനും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രസിഡന്റിനോട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു പ്രസിഡന്റ് ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തു, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൂടാ, ദേ ക്യാൻ വി ക്യാൻ എന്നൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്കും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. സോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് എവ്രി വൺ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഓർ നോട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ദിസ് വാസ് പവർഫുൾ സെഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യൂട്യൂബിൽ എന്തായാലും ഇത് വരുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആമിന മാഡത്തിനെയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫീഡ്ബാക്ക് കേട്ടപ്പോ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാരാണ്, അതായത് ലെസ് നമ്പർ ആണ് ഫീമെയിൽസ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ അവരെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണ് നമ്മളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഏത് ഇയറിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്താണേലും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, അത് ഉറപ്പാണ്. ആ തുടക്കം ശരിക്കും സിതേഷ് ആൻഡ് ടീമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇതിനെ തുടർന്ന് കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ, വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പലതായിട്ട് വരുമല്ലോ, അത്തരത്തിൽ മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ സമയം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതായത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഭിനയിക്കല്ലല്ലോ, ജീവിച്ച കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ജീവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് മാം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര വൈബായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പോകും. ആ തരത്തിൽ ശരിക്കും നല്ല എനർജി പാക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം തുടക്കത്തിലൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ മാം തരുന്നിട്ടുള്ള ആ ചോദ്യം അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ളൊരു വെമ്പലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അതൊരു ലൈഫിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരാളോട് പകർത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഈ ലോകത്ത് മനോഹരമായതിനെ നമുക്ക് തൊടാനോ കേൾക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തതാണെന്നാണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും നല്ല അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ല ഇപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത്, ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ഉസ്മാൻജിയും നമ്മുടെ മനോജേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ സുന്ദരികളെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ള തന്നെ വലിയ സന്തോഷാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരോടും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയാണ്. ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റട്ടെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തീരാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. സംഗീത മാമിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കേട്ടപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ 2025 പ്രസിഡൻസിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 2026 പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. കാരണം നമ്മളെ 25ലെ പ്രസിഡന്റുമാരെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ 26ലെ പ്രസിഡന്റുമാരെ കൂടി നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒരിക്കലും സാധിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം IPPയോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, അതുപോലെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതുമായിരിക്കും അവരുടെ സ്ട്രഗിള്.
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി എക്സ്പീരിയൻസസ് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ലേണിംഗ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. എന്തായാലും പറഞ്ഞതുപോലെ പാനലായിരുന്ന എല്ലാവരും സൂപ്പർബാണ്. എല്ലാവരും നമുക്ക് നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല മാം, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ അപ്പോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ജെസിയ ത്രിപുരയ്യർ ആൻഡ് സിദ്ധേഷ് ആൻഡ് നിർമ്മല മാമിന്റെ അടുത്ത് വൺസ് അഗൈൻ യു മോഡറേറ്റഡ് ദ സെഷൻ വണ്ടർഫുള്ളി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം. നെക്സ്റ്റ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് അനീഷ മാം. താങ്ക് യു സർ. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു എന്താ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ലായിരുന്നു. സിദ്ധേഷ് സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2025 എല്ലാ ലേഡി പ്രസിഡന്റ്സും ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് സാറിനോട് ഓക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രസിഡന്റ്സിനെ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി. നിർമ്മല മാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സമാധാനമായി. മാം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പം അപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പറ്റും എന്ന് തോന്നി. ഞാൻ മാക്സിമം ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു പ്രസിഡന്റ് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമ്മളെല്ലാ പ്രസിഡൻസിനും നമ്മളുടെ ഇയറിൽ കടന്നുപോയ കുറെ മെമ്മറീസ് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ, പ്രൗഡസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സിദ്ധേഷ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു യുണീക്ക് ഐഡിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. അതും ലേഡീസ് മാത്രമുള്ളൊരു പാനലിസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. താങ്ക് യു ടു ഓൾ ദി കോ-പാനലിസ്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ഇൻവൈറ്റ് സ്വീകരിച്ച് ഇത്ര നല്ല പോയിന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്തതിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തതിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നിർമ്മല മാമിനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് താങ്ക് യു ടു പ്രസിഡന്റ് 2026 ആൻഡ് ടീം. താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി ലീസ്റ്റ്, നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗിലാണ് നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ ഇൻവൈറ്റ് നിർമ്മല മാം ഫോർ ഹെർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ്. My feedback is, I don't know what. I'm literally awed by what these people said. ഞാനും ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ, ഓരോ പുതിയ പ്രസിഡൻസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ കഴിവ് കാണുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഐ മീൻ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ. അവരിൽ നിന്നും എത്രയോ പഠിക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണ തന്നെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടക്കണതാണ്. ബട്ട് നൗ വെൻ ഷീസ് goes to the podium and speaks and a dynamism കാണുമ്പോൾ hats off, kudos to all of you, more power to you. ഇനിയും കുറെ ലേഡീസിനെ എംപവർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെയൊക്കെ ഈവനിങ് ആവുമ്പോഴേക്കും യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കുറെ പേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് let the world be a lovely place. And now God to bless all formally of you. conclude this Thank beautiful evening, I invite our lady JC chairperson JC Anjana KU to propose the vote of thanks. Good evening, everyone. On behalf of JCA Tripurayar and the entire organizing team, I extend my heartfelt gratitude to each one of you who made tonight's Jeb She-led session truly memorable. My sincere thanks to our 6 inspiring Lady President of 2025, JFM Sankita Abe, JFP Krishna TS, JFM Aminakutti PM, JFM Chanisha K, JCHGF Nancy Georgie and JCHGF Sunila Renjit for sharing your journeys and inspiring us all. Our esteemed moderator, JCI Senator Nirmala Parameshwaran, for guiding the session with grace and wisdom. Our chairman, JC Sitesh Shashidharan, for steering this program beautifully. All zone officials, members and participants for your presence and active engagement. And the organizing team of JCA Tripurayar for bringing this vision to life. Tonight reminded us that when women lead with purpose, community transform. Thank you for being part of this celebration of leadership and learning. With gratitude and best wishes to all. Thank you. Thank you JC Anjana for those gracious words.
As we bring this inspiring evening to a close, I want to leave you with a thought. Tonight, we heard 6 different stories, 6 different journeys, 6 different leadership styles, but one common thread: the courage to lead with conviction, the commitment to serve with purpose, and the clarity to create meaningful impact. To our 6 distinguished lady presidents, you have shown us that leadership is not about being in charge, but about taking care of those in your charge. You have shown us that success is measured not by titles, but by the lives touched and the communities transformed. Thank you for being the torch bearers of women's leadership in JCI. To everyone who joined us tonight, carry forward what you learned here. Let these stories inspire your own journey. Let this celebration remind you that when one woman rises, she lifts others with her. As we sign off, remember, she didn't just hold the position, she shaped the journey. May we all shape journeys that matter. This is JC Sitesh Shashidaran, wishing you all a wonderful evening ahead. Stay inspired, stay committed, keep leading with purpose. Good night, everyone, and thank you for being part of Jab She Led. Thank you all. Good night. Thank you. Good night. God bless. Thank you. Good night. Thank you. Good night.